آپ کے بعد متاثرین کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بجلی، گیس یا پانی کچھ بھی میسر دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ روٹی بھی 50 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ سندھ میں لوگ جوہڑوں سے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی حالات خراب ہیں اور اسی طرح پنجاب میں بھی سیلاب متاثرین امداد نہ ملنے کی شکایات کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ، فرزان علی بیورو چیف پشاور، مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ اور سینئر اینکر پرسن آسمہ شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سب سے پہلے آسمہ شرازی صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے، آپ جو ہیں وہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کر آئی ہیں، اس وقت کیا صورتحال آپ نے دیکھی؟ کیا واقعی اتنے ہی برے حالات ہیں جتنے بیان کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ برے حالات ہیں، اور اگر ظاہر ہے کہ ہم تو بالکل جسے کہنا چاہیے کہ بہت دور تک نہیں گئے ہیں، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ہم ان ٹچ ہیں لوگوں کے ساتھ، تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایون نوشہرہ تک کے علاقے میں جہاں تک ہم گئے ہیں وہاں پہ 11 فٹ پانی جو تھا وہ موجود تھا، اور ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا بھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کیا صورتحال ہوگی جب 11 فٹ پانی ہو، لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہوں، ادویات میسر نہ ہوں، ٹینٹ میسر نہ ہوں، اور پھر خواتین کے خاص کر کے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے ادویات نہیں ہیں، سینیٹری پیڈز نہیں ہیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو مریض ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ولنریبل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ شاید ٹیلی ویژن بھی اس طرح سے نہیں دکھا پا رہا جس طرح کی یہ کلیمٹی ہوئی ہے، جس طرح کی یہ صورتحال بنی ہے، جس طرح کا یہ نقصان ہوا ہے۔ اور ابھی جو کل میری خیرپور میں بھی بات ہو رہی تھی اور سکھر میں پانی تو اتر گیا ہے اور کافی صورتحال نارمل ہے، لیکن خیرپور کے کچھ اضلاع جو ہیں اس میں جو ہے وہ کافی صورتحال خراب ہے ابھی تک، اور وہاں پہ گو کے بتایا جا رہا ہے کہ امدادی کام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے۔ کالام، سواس، وہاں پہ بھی ہماری جو فرزانہ علی بیورو چیف ہیں وہ بہتر جانتی ہیں، مگر جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بالکل جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے۔ پھر ہماری گلگت بلتستان کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تمام جو رابطہ سڑکیں ہیں متاثر ہوئی ہیں، پل ٹوٹے ہیں، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے جو کہ یہاں سے وہاں جاتی تھی وہ وہاں پہ میسر نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو مواصلاتی نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ تمام علاقوں میں کم و بیش، کل بھی ہم تھے تو کسی سے رابطہ بہت مشکل سے ہمارا رابطہ ہو پا رہا تھا، یعنی لوگ اپنی جو بات ہے، اپنے جو مسائل ہیں، اپنی جو ان کے مشکلات ہیں وہ تک نہیں بتا پا رہے کیونکہ مواصلاتی نظام ایز سچ نہیں ہے۔ تو صورتحال بہت سنگین ہے، اور سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس میں خشک خوراک جو ہے وہ بہت لوگوں نے کہا، مثلا بسکٹس ہیں، کالے چنے ہیں بھنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ ضروری ہے جو کہ دینا چاہیے، پیناڈول کی گولیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ فوری طور پر جس سے ریلیف مل سکتا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ٹینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ کل خیبر پختونخوا کے بہت سارے جو قریب کے اضلاع تھے نوشہرہ کے وہ ہم نے دیکھے ہیں، اور وہاں پہ ٹینٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ مویشی جو جانور ہیں وہ بھی کھلے آسمان تلے ہیں، ان کو بھی خوراک دستیاب نہیں ہے۔ اگر ان کو خوراک نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے زندہ رہ پائیں گے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کا گزارا جو ہے وہ انہی مویشیوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی زیادہ پریشان کن ہیں، اور جسے کہنا چاہیے کہ ان کو جب یہ پانی اترے گا تو کیا ہوگا، وہ تو ایک بات کی صورتحال ہے۔ فوری طور پر جو ریلیف ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے، اور اگر یہ ظاہر نہیں ملا تو لوگ بیمار بھی پڑیں گے اور وبائی امراض بھی پھوٹیں گے۔ لیکن آسمہ شرازی صاحبہ، اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، پلز جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اس صورتحال کے اندر امداد پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال ہوگا جس کے لیے وسیع سرمایہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ لیا جائے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کی سب کی جو تھی پہلے سے وارننگ موجود تھی، تمام صوبوں کے پاس الرٹ موجود تھے، اور ٹھیک ہے ایک قدرتی آفت ہے، اندازہ نہیں تھا کہ اتنا تیز رفتار پانی ہوگا یا اس طرح کا پانی ہوگا، لیکن جب بارشیں
इतनी बढ़ गई थी तो सबके पास ये मौजूद था कि अलर्ट मौजूद थे, और एनडीएमए जो है वो सिर्फ अलर्ट तक अपने आप को महदूद करती है, हालांकि उनके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, लेकिन मजाल है कि उनसे कोई ये सवाल पूछे और वो जवाब दे हूँ। हमने बारहा राब्ता किया एनडीएमए के साथ कि जब आप तक ये इत्तला आई थी तो आपका काम सिर्फ एक प्रेस रिलीज छाप के खत्म नहीं हो जाता कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ बारिश होने वाली है और इससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा बारिश होने वाली है, इसकी मिकदार इतनी होगी। आपका काम ये भी है कि आप बताएं आपके पास वसाइल क्या है। पूरा इदारा जो था वो अर्थक्वेक के बाद जो 2005 में जल्जला आया था उसके बाद खड़ा किया गया था, उसको वसाइल दिए गए थे, उसको पैसे दिए गए थे, मगर ना उनके पास मतलूबा तादाद में टेंट्स है और ये पीडीएमएस भी है, यानी कि एनडीएमए के नीचे पीडीएमएस भी है। हर सूबे के पास जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम पूरा मौजूद है। वो कहाँ है, वो क्यों नहीं कर रहे, उनके पास कितने टेंट्स होते हैं, उनके पास रिलीफ का क्या काम, कितनी बोट्स हैं, उनके पास कितनी जो है वो अपना हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कहाँ, उन्होंने क्यों मदद नहीं मांगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये इदारा बनाया ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था। इनका काम सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके अपना काम इनका खत्म कर देना नहीं होता। इसके ऊपर तो बल्कि अवाम को मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनको बुलाए और इनके तमाम ऑडिट करे कि ये कहाँ है ये इदारा, ये कौन देख रहा है, इसके सरबराह कौन है और ये क्या कर रहे हैं। इनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत संजीदा सवाल आता है। दूसरी तरफ जो इलाकों के एमएनएज हैं और जो आम लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो जरूर मौजूद हैं किसी न किसी सूरत हाल में। ये कहें कि बिल्कुल मौजूद नहीं है तो ये गलत होगा। कल हम नौशहरा गए थे तो हमें बताया गया था परवेज खटक साहब 1 घंटे के लिए आए थे, फिर किसी ने कहा नहीं उनके साहबजादे आए थे। तो उनका होना, वहाँ पे मौजूद होना इस बात की अलामत होगा कि आप इदारों को अलर्ट करें और जहाँ जहाँ पे उनको, क्योंकि वो उस इलाके के लोग हैं, वो बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है, कहाँ ज्यादा जरूरत है, और जो यूनियन काउंसिल लेवल के तक जो उनकी रसाई है उनको भी एक्टिव करके ये पहुंचाया जाए। ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है, ये मुमकिन चीज है, मगर अनफॉर्चुनेटली एक जो इंटेंशन है उसकी कमी है। और अगर ये इंटेंशन इसी तरह से रही तो ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो ऑलरेडी डूब चुके हैं, पाकिस्तान डूब चुका है। और 900 अरब रुपए का तखमीना सिर्फ अभी तक लगाया गया है, अरबों रुपए का है, मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा का तखमीना है जो कि तबाही हुई है इस वक्त पाकिस्तान की। ठीक है आसमा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तबाही इससे ज्यादा ही हुई है, 900 अरब का जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है। फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर की। फरजाना बताइएगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वाकई जो है ये फंड्स जो मुहैया किए गए हैं ये अब तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंचे। दूसरी बात कि जो फलाही तंजीमें काम करती हैं, जो कि टेंट्स इकट्ठा करती हैं या फिर फंड के जरिए ये सामान खरीदती हैं, उनको मुश्किलात हैं कि वो सामान महंगा कर दिया गया है। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल? जी बिल्कुल, आज सुबह जब हमने टेंट बेचने वालों के हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर, और उन्होंने वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की तो उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका था, दुगना, बल्कि बाज जगहों पर तो 3 गुना इजाफा देखने में आया था। अब ये एक सूरत हाल है कि जब भी आफत आती है तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं उनकी कीमतें दुगनी तिगनी कर दी जाती हैं। अगर आप देखें तो हमारे साथी ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान के, क्वेटा के और लाहौर के भी बता रहे थे कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज्यादती हमें दिखाई दे रही है, इवन की सब्जियां महंगी कर दी गई हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा आपका सवाल के नुमाइंदों का वहां पे पहुंचना, फिर उनके जो फंड्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपकी ट्रांसमिशन के जरिए सूबाई हुकूमत को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बल्दियाती नुमाइंदे हमारे इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनके निजाम को बेहतर नहीं किया गया, बस आपने इलेक्शन कर दिए और सारी चीजें हो गई, ऐसे नहीं होता। आपने उनको इख्तियारात दे दिए हैं। इस वक्त हमारे पास एक खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त किस्म का बल्दियात का निजाम मौजूद था। अलर्ट 15 दिन पहले आ गया था। आसमा ने कहा कि अलर्ट आता है उसको कोई तवज्जो नहीं देता। मैं अगर आपको टांग की मिसाल दूं, टांग के नुमाइंदे ने हमें बताया, बल्कि हमने वहां पे जो सिचुएशन देखी उसमें यह था कि पूरे का पूरा शहर जो था उसमें पानी आ गया था और वो खड़ा था। और उसकी वजह यह थी कि 15 दिन पहले आपको जो अलर्ट मिला गया आपने उसके ऊपर कान नहीं धरा, आपने अपने निकासी का निजाम ठीक नहीं किया, आपने उन सारी चीजों को नहीं देखा कि अगर पानी आएगा तो उसको निकाला कैसे जाएगा या वो अपना रास्ता किस तरफ से बनाते हुए यहाँ से मतलब उसका बहाव ऐसी तरफ पे रखे कि वो शहर में खड़ा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और शहर तबाह हो गया। आपने देखा बिल्कुल ऐसा ही है। फरजाना हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।